let us discuss about another topic in the chapter number 1. So topic name is operating principle of the transformers. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్ కావడానికి ఏ ప్రిన్సిపల్ మనం యూజ్ చేస్తాం, సో ఈ పాయింట్ పైన మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్లో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి. సపోజ్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ మెయిన్గా ఏ డివైజెస్ ఉంటాయి, ఒకటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఉంటుంది అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్స్ ఉంటుంది. So let us take one core. So that is core point of view. I am taking this is a, let us assume. So it is a magnetic core ankondi. Suppose this one is the a magnetic core. So this is the and this is the length of the magnetic core antunnanu. So this one is the length L, and this one you can call it as the cross sectional area. Okay, this one is the area of the magnetic core, and this one is A. And this is the length of the magnetic core. So this is the length. So length ane unnadi. So the core paina konta windings ane play cheddam. Suppose if I place the windings, so ila windings play chestunnanu. So winding number of turns enni untayante, suppose nenu n number of the turns ani anukuntunnanu. Suppose ee turns enni n number of the turns. Ikkada n anedi enti, so number of the turns, oka number of turns of a coil. ఒక కాయిల్ అనొచ్చు దీన్ని, లేకపోతే వైండింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ ద టర్న్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ద వైండింగ్స్ ఎన్ అనేది. సో దీన్ని సపోజ్ నేను కాయిల్ను సో ఒక సింగిల్ పేస్ ఏసీ సప్లై ఇస్తాను. సో దిస్ యూ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ పేస్ ఒక ఏసీ సప్లై సో ఈజ్ గివెన్. సో ఈ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో నౌ దిస్ వన్ ఇస్ ద V1 అనే సప్లై ఇస్తాను. సో వెన్ this winding is excited with the supply, that supply voltage is a V1 అంటారు. సో ఎప్పుడైతే సప్లై ఇచ్చినప్పుడు సో దిస్ కాయిల్ ఒక కరెంట్ ఈజ్ పాసెస్ టు ద కాయిల్. సో ఇలా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్. సో దిస్ కరెంట్ ఏమంటుందంటే మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్ అంటాం. సో ఐమ్యూ అనేది సో మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్ అంటే సో ఎంత కరెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ టు క్రియేట్ ద ఫ్లక్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్. అంటే కరెంట్ రిక్వైర్డ్, ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ ద కరెంట్ రిక్వైర్డ్ సో ఫ్రమ్ సోర్స్, ఓకే, ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ద టు క్రియేట్ ద ఫ్లక్స్. ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ ద టు క్రియేట్. సో ఫ్లక్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు సప్లై నుంచి వచ్చే కరెంట్ను మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్ అంటాం. దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఐ మ్యూ అంటాం. సో ఇది సింబల్ ఏంటంటే మ్యూ. సో దట్ ఈస్ ద ఐ మ్యూ. సో ఇట్ ఈస్ ద ఐ మ్యూ. సో ఇట్ ద మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్, ద కరెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు క్రియేట్ ద ఫ్లక్స్. సో ఇలా కాయిల్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ లా. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కాయిల్. ఒక దిస్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద కాయిల్ is a directly proportional to the rate of change of the flux linkage అనేది. అంటే this one transformer operates on the principle of, okay, this transformer operates on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction. So what is the statement of this law is the transformer, okay, here transformer operates on the principle of, okay, this operates on, okay, principle of, okay, Faraday's laws of principle of, okay, Faraday's so laws of the electromagnetic induction. Faraday's law of the okay, magnetic induction, electromagnetic, okay, induction. So this is the transformer exactly principle. Actually the transformer yokka second law. So ఇది ఏంటంటే second law. So this one is the Faraday's laws of electromagnetic induction, second law. So transformer operates on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction, that is the second law. But this statement enti, so ela mana statement, how do we the statement of this law. So em represent chestundante, so now EMF induced in a coil. So EMF induced in the coil so is directly proportional to EMF induced. So induced in a coil, so in the coil the is directly proportional to directly proportional to, okay, this one is the proportional
the 2 rate of the change of the flux, rate of the change of the flux linkage. Okay, this one is a directly proportional to the rate of change of the flux linkage. But mathematically ఎలా చేస్తాం? Suppose mathematically, so this mathematically we can write, so this one is a, so mathematically, so this is a directly proportional to the d psi by okay dt అని అర్థం. So this one is that mathematically you can write E is directly proportional to the d psi. Now ఇప్పుడు psi అనేది ఏంటంటే flux linkage, ఒక psi is a number of turns multiplied by flux అని అర్థం divided by dt. So now this one you can represent okay E is equal to, so here minus n, so d phi by okay dt n. So this is a formula to find out the EMF induced in the coils. Okay na? So first one ikkada ఎప్పుడైతే సప్లై ఇచ్చినప్పుడు, సో ఫస్ట్ సప్లై ఇస్తే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కాయిల్లో. కరెంట్ నుంచి ఎంఎంఎఫ్ అనేది వస్తాయి. ఎంఎంఎఫ్ అంటే మ్యాగ్నెటోమోటివ్ ఫోర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మల్టిప్లైడ్ బై కరెంట్. సో ఈ ఎంఎఫ్ఎఫ్ నుంచి ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఫ్లక్స్ అనేది ఏంటి? ఫై ఇస్ ద ఫ్లక్స్. సో ఫ్లక్స్ ఏంటి? ఎంఎంఎఫ్ ఒక డివైడెడ్ బై రిలక్టెన్స్, ఒక రిలక్టెన్సీ ఆఫ్ ద కోర్, రిలక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కోర్ అని. సో ఈ రిలక్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఫ్లక్స్ లింకేజ్ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఫ్లక్స్ లింకేజ్, ఒక ఈ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మల్టిప్లైడ్ బై ఫ్లక్స్, అంటే ఇది 1/1 యాక్షన్. సో ఇనిషియల్గా నేను ఏం చేశాను, ద సప్లై ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కాయిల్లో. సో ఈ కాయిల్ ద్వారా మనకు ఎంఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇనిషియల్గా, ఎంఎంఎఫ్ ద్వారా ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ ద్వారా మనకు ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అనేది కాయిల్లో వస్తుంది. మరి అకార్డింగ్ టు Faraday's laws of electromagnetic induction, E is directly proportional to the d psi by dt. if నువ్వు సైన్ ఫ్లక్స్ బై అని రాసుకున్నావు అనుకోండి, మైనస్ ఎన్ డి ఫై బై dt వస్తుంది. అంటే నువ్వు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కాయిల్ is equal to మైనస్ ఎన్ ఒక డి ఫై బై ఒక డిటి వాల్యూస్. సో ఇలా మైనస్ ఎన్. మరి ఈ మైనస్ సైన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయి? సో ఇన్ దిస్ కేస్, సో ఈ ద వేర్ ద మైనస్ సైన్ the indicates the Lenz law. Okay, this one is indicates the Lenz law. Okay, this one is the Lenz law. So what is the mean by Lenz law ante in purpose of the Lenz law? So ఈ Lenz law ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్. సో ఇట్ రిప్రజెంట్, okay, this one is the, it represent the direction of, okay, direction of the induced EMF, induced EMF. సో ఈ ఈఎంఎఫ్ను, సో దిస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంది కదా, సో ఈఎంఎఫ్ని ఏమంటామంటే స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. సో స్టాటికలీ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఈఎంఎఫ్ అనేది స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో ఎందుకని? సపోజ్ టర్న్స్ అనేవి ద స్టేషనరీ ఉంటాయి, ఫ్లక్స్ ఆల్సో టైమ్ వేరింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ స్టేషనరీ. సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కాయిల్ ఆర్ వైండింగ్ డ్యూ టు relative time variation between the magnetic field and conductor is known as the statical induced EMF. So this EMF you can call it as, okay, EMF the induced in a coil. So this induced in a coil, so due to, okay, this one is the due to the relative time variation, relative time variation between the magnetic field or flux, between the magnetic field and conductors, or that is nothing but turns. So conductors is known as the statically induced EMF. So statically induced EMF. So got in point? So this is the statically induced EMF. వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇలా. సో ఈఎంఎఫ్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగింది. సపోజ్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక ఈజ్ డాష్, ఒక ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆప్షన్స్ ఎలా ఇస్తుందంటే, సో వన్ ఈజ్ ద స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ the option B, the dynamically induced EMF. So dynamically induced EMF. And next one, so the option C, so both A and B, so both, okay, A and B, and option D, either A or B.
సో ఇలా ఆప్షన్ ఇచ్చింది. సో ఏ ఈఎంఎఫ్ అని, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆల్వేస్, సో దట్ ఈస్ ద స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని అర్థం. సో ఇలా ఈ ఈఎంఎఫ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ను మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అకార్డింగ్ టు ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ద్వారా. మరి దాని యొక్క డైరెక్షన్ ఏ లాను యూజ్ చేస్తామంటే లెన్స్ లా యూజ్ చేస్తాం. మరి లెన్స్ లా అంటే ఏంటి, సో దాని యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏంటి, సో లెన్స్ లా, సో లెన్స్ లా ఆర్ లెన్స్ లా అని కూడా అంటారు దీన్ని. సో లెన్స్ లా ఆర్ లెన్స్ లా, సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. సో దిస్ వన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లెన్స్ లా. సో ఇలా సో లెన్స్ లా అని కూడా అనొచ్చు, లేకపోతే లెన్స్ లా అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో లెన్స్ లా అంటే సో ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ లెన్స్ లా ఏం చెప్పి రిప్రజెంట్ చేస్తా అంటే ఎఫెక్ట్ ఆపోజెస్, ఒక ఎఫెక్ట్ ద ఆపోజెస్, ఒక ఆపోజెస్ వెరీ కాస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్, వెరీ కాస్ ద కాస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్. ఒక దిస్ వన్ ఇస్ ద ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఇట్. ఒక దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్, ద ఎఫెక్ట్ ఆపోజెస్ వెరీ కాస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఎఫెక్ట్, సో దిస్ వన్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్, సో దెన్ నేను ఇలా కాజ్ అనుకుంటాను. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద కాజ్ ఉందనుకో. ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అనేది, సో ఇఫ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వోల్టేజ్ అయితే, సో నా కాజ్ షుడ్ బి ద వోల్టేజ్ కావాలి కంపల్సరీ. ఎఫెక్ట్ అనేది కరెంట్ అయింది అనుకోండి, సో దిస్ వన్ ఇస్ ద కరెంట్ ఐ, ద కాజ్ ద షుడ్ బి ద కరెంట్. ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్లక్స్ అయితే, సో దిస్ ఇస్ ద కాజ్ ఆల్సో ప్లక్స్. ఇది కండిషన్స్. సో ఇఫ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వోల్టేజ్ అయితే కాస్ విల్ బి ద వోల్టేజ్, ఇఫ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ద కరెంట్ దెన్ కాస్ విల్ బి ద కరెంట్. అండ్ ప్లక్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఆపోజ్ ద ప్లక్స్, అంటే వోల్టేజ్ ఆపోజ్ ద వోల్టేజ్, కరెంట్ ఆపోజ్ ద కరెంట్ అండ్ ప్లక్స్ ఆపోజ్ ద ప్లక్స్. సో నువ్వు ఎగ్జాక్ట్లీగా సపోజ్ నేను ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాయిల్ తీసుకున్నాను. సో ఈ కాయిల్లో, సో దిస్ వన్ ఇస్ ద కాయిల్, మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ తీసుకుంటే, సో ఇప్పుడు కాయిల్లో ఏమవుతుంది, సపోజ్ నేను అప్లైడ్ కాయిల్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద కోర్, ఇలా ప్లే చేశాను. సో ఈ కాయిల్ అనేది, సో మనం ద సప్లై ఇస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద సింగిల్ పేస్ ఏసీ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు, సో ఈ ఏసీ సప్లై ద్వారా కొంత కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా, ఈ కరెంట్ ఏమంటున్నా మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్ అంటారు. సో ఈ మ్యాగ్నెటైజింగ్ కరెంట్ ఎప్పుడైతే కాయిల్లో వెళ్ళినప్పుడు, సో సపోజ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ అయిపోయి, సపోజ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద డాట్, ఒక కరెంట్ దిస్ ఎంటర్ అవుతుంది, ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ ఈ పొజిషన్ దగ్గర లీవ్ అవుతుంది అని అర్థం. సో నా ఇలా వచ్చినప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, సో అంటే థంబ్ రూల్లో, సో దిస్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ అరౌండ్ ద కాయిల్ ఇండికేట్స్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. థంబ్ ఏం చేస్తుంది, సో దిస్ థంబ్ అనేది ప్లక్స్ డైరెక్షన్, అంటే ఇలా ప్లక్స్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్, సో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఇలా దిస్ ఇస్ ద ప్లక్స్ లైన్స్, ఆల్ ద ప్లక్స్ ఇలా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్లక్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ అనేది వస్తాయి. సో దిస్ ఈఎంఎఫ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద స్టాటికల్, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -n, సో d∅ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోవాలనుకోండి. సో దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద d∅ బై dt. ఒకవేళ ఈ ఈఎంఎఫ్ ద్వారా కరెంటే ఉంటే, సో ఈ కరెంట్ ఏమంటాం మనం, సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ డ్యూ టు ఒక దిస్ ఈఎంఎఫ్, ఒక ఈఎంఎఫ్ ద్వారా కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ కరెంట్ అనేది ఈ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ని ఆపోజ్ చేస్తుంది టు సాటిస్ఫై ద లెన్స్ లా. సో ఇలా, సో ఎఫెక్ట్ ఆపోజెస్ వెరీ కాస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్. ఒకవేళ ఈ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ లేకున్నది అనుకోండి, ఇక్కడ ప్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది కాదు. వాళ్ళ ప్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోతే ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయ్యేది కాదు కాయిల్. మరి ఈఎంఎఫ్ లేకపోతే ఈ కరెంట్ కూడా లేదు కదా, అందుకని ఒకవేళ ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు ఈ కరెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ను ఆపోజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెన్స్ లా. మరి లెన్స్ లా ఏం చేస్తాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద లెన్స్ లా? సో ఇట్ గివ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో ఇట్ గివ్స్, so purpose of lens line in the transformer, it gives the direction of, okay, this one is the direction of the induced EMF, okay, induced EMF in a coil. So induced EMF, so this induced EMF in a coil low, so coil a induced EMF, so that is the statically induced EMF, statically induced EMF direction no. So lens law అనేది సో మనకి ఇస్తుంది. సో లెన్స్ లా ద్వారా మనం ఏం పాయింట్ అవుట్ చేయొచ్చు, సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది పాయింట్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఏ కాయిల్ కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్ బై యూజింగ్ ద ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. అంటే ఒక కాయిల్లో ఈఎంఎఫ్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ ఏ లాస్ ద్వారా మనం పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం, ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. మరి ఆ ఈఎంఎఫ్ డైరెక్షన్ ఏ లా యూజ్ చేసి మనం డైరెక్షన్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తామంటే లెన్స్ లా యూజ్ చేసి సో దాని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్
in a coil by using the Faraday's laws of electromagnetic induction. Direction of induced EMF in a coil can be obtained by using Lenz's law. So ila question అడిగింది అనుకోండి, so this one is ఒక another possibility of the question. So ఇలా అడిగే chances ఉంటాయి. Magnitude of induced EMF in a coil, okay, in a coil can be obtained by using, okay, this one is the by using, so dash ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగింది. సో magnitude of induced EMF in a coil can be obtained by using dash. Options ఇలా ఇచ్చింది. Suppose this one is the Faraday's laws of electromagnetic induction అంటాను, షార్ట్ ఫామ్లో రాశాను, Faraday's laws of electromagnetic induction. ఆప్షన్ బి అనేది లెన్స్ లా ఆర్ లెన్స్ లా అని కూడా అంటారు దీన్ని. సో లెన్స్ లా ద్వారా మనకు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సపోజ్ ఒక కేవిఎల్ అని అండ్ న్యూటన్స్ లా అని ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన అనుకోండి. సో మనం ఏ లాస్ ద్వారా యూజ్ చేస్తుంది చెప్పండి. magnitude of induced EMF can be obtained by using Faraday's laws of electromagnetic induction. అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. మరి ఇదే క్వశ్చన్లో కొంచెం వేరియేషన్లో ఇలా కూడా క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు. అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో అనదర్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, సో దట్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఒక ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఏ కాయిల్, ఒక ఇన్ ద కాయిల్. సో దిస్ వన్ ఇన్ ఏ కాయిల్ by in a coil can be obtained, so obtained by using, so this one is the by using the dash. So ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగింది. సో అప్పుడు డైరెక్షన్ సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చింది. ఆప్షన్ ఏ Faraday's laws of electromagnetic induction, ఆప్షన్ బి అనేది లెన్స్ లా అని, సో నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షన్ సి అనేది కేవిఎల్ అని, సో ఆప్షన్ డి అనేది న్యూటన్స్ లా అని ఇలా అడిగింది. సో ఇలా ఆప్షన్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు సో క్వశ్చన్ ఏమడిగింది ఇక్కడ, డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితేనేమో Faraday's laws of electromagnetic, దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏముంటుంది, ద E is equal to n/d∅ by ఒక dt. మరి ఈ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది అంటే ఈఎంఎఫ్, సో డైరెక్షన్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆపోజెస్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ V1 టు సాటిస్ఫై ద లెన్స్ లా. ఎప్పుడు కూడా లెన్స్ లాని సాటిస్ఫై చేయడానికి, సో దిస్ సాటిస్ఫై ద లెన్స్ లా. సో అందుకని వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ ద బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా. ఒకవేళ ఇంకో క్వశ్చన్ సపోజ్ ఈ రెండు లాస్ను ఉపయోగించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మనకు. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్షన్. సో దట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక యాక్షన్ ఒక ఇస్ యాక్షన్ ఫుల్ఫిల్ ఆర్ సమ్మరైజ్డ్, ఒక దిస్ వన్ యాక్షన్ ద సమ్మరైజ్ బై యూజింగ్ సో ఏమని, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అంటే బై యూజింగ్ డాష్. సో నౌ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్షన్ సమ్మరైజ్డ్ బై యూజింగ్ డాష్. ఒక ఆప్షన్ ఏ Faraday's laws of electromagnetic induction, ఆప్షన్ బి సో దిస్ వన్ ఇస్ ద లెన్స్ లా, అండ్ ఆప్షన్ సి సో ఇట్లా ఓమ్స్ లా, అండ్ ఆప్షన్ డి సో దట్ ఈస్ అ కేవిఎల్ అని అడిగింది. సో ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్షన్ అనేది సమ్మరైజ్డ్ బై యూజింగ్ అని ఇలా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, సో దీంట్లో సో ఇప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయ్యేదేంటి, ఈ మ్యాగ్నిట్యూడే తీసుకోవాలనుకో, మ్యాగ్నిట్యూడే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు సో E is equal to n/d∅ by dt అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ బై ఓన్లీ ద Faraday's laws of electromagnetic induction అని అర్థం. ఇక్కడ మనకు డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయదు, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే తెలుస్తుంది. అదే నీకు డైరెక్షన్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీ కదా, దిస్ వన్ ఇస్ ద వెక్టర్. సో వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై ద డైరెక్షన్, సో అండ్ ఆల్సో మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, -n సో d∅ by ఒక dt అని. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి, సో బై ద యూజింగ్ ఒక by using Faraday's laws of electromagnetic induction, so and also Lenz's law అని అర్థం. సో నౌ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్షన్ ఈజ్ సమ్మరైజ్డ్ బై యూజింగ్, సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డిలో ఇలా ఇస్తాడు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కేవీఎల్ ఇక్కడ సో బోత్ ఒక ఏ అండ్ బి అన్నాడు అనుకో. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్, సో దిస్ ఆప్షన్ ద డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఏ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా వస్తుంది పనిచేస్తుంది,
సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ధర. సో ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పారడేస్ లాస్. ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కాయిల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్. అంటే ఫస్ట్ వన్, నువ్వు ఎప్పుడైతే సప్లై ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, కరెంట్ ద్వారా ఎంఎంఎఫ్ అనేది సెటప్ అవుతాయి, ఎంఎంఎఫ్ ద్వారా మనకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లక్స్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్తోని లింక్ అయినప్పుడు ఫ్లక్స్ లింకేజ్ వస్తుంది. సో ఈ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అనేది చేంజ్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్, ఈ ఫ్లక్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్. సో ఆ ఫ్లక్స్కు చేంజెస్ మనకు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ పారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్. ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాను, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అని అడుగుతాడు. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. The direction of induced EMF in the transformer can be obtained by using the Lenz law. So a nature of the induced EMF in the transformer అని అనుకోండి, that is statically induced EMF. ఏంటి statically induced EMF అంటే, ఒక కాయిల్లో ఈఎంఎఫ్ అనేది సో రిలేటివ్ టైం వేరియేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ కండక్టర్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఈఎంఎఫ్ని మనం స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని అంటాం. ఓకేనా?